మావోయిస్టులకు కోలుకోలేని ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్టు తెలుస్తోంది. నిన్నటి ఎన్కౌంటర్లో అగ్రనేతలు హతమైనట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. నిన్న ఎన్కౌంటర్ జరిగిన ప్రాంతంలో మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కార్యదర్శి నమ్మళ్ల కేశవరావు, మిలిటరీ కమిషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆసన్న కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే నమ్మళ్ల కేశవరావు, ఆసన్న ఎన్కౌంటర్లో హతమయ్యారా, త్రుటిలో తప్పించుకున్నారా అన్న దానిపై క్లారిటీ లేదు. మావోయిస్టు అగ్రనేతల ఆచూకీపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా స్పందించట్లేదు. चल ही रहा है वो, होगा 2-3 मिनट का। अभी रनिंग चल रहा कंटिन्यू। सर एसपी साहब रुके हैं, मैं लगा रहा हूँ। एसपी साहब रुके हैं। हाँ 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 वो नाला तक हम लोग आ गए, नाला तक आ गए। మావోయిస్టులకు కోలుకోలేని ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లు తెలుస్తోంది. నిన్నటి ఎన్కౌంటర్లో అగ్రనేతలు హతమైనట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. నిన్న ఎన్కౌంటర్ జరిగిన ప్రాంతంలో మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కార్యదర్శి నమ్మళ్ల కేశవరావు, మిలిటరీ కమిషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆసన్న కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే నమ్మళ్ల కేశవరావు, ఆసన్న ఎన్కౌంటర్లో హతమయ్యారా, త్రుటిలో తప్పించుకున్నారా అన్న దానిపై క్లారిటీ లేదు. మావోయిస్టు అగ్రనేతల ఆచూకీపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా స్పందించట్లేదు. हम लोग आ गए, नाला तक आ गए। अबुजमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुजमाड़ में और नारायणपुरा दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में, नेंदूर, थुलथुली, कवाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूर्वी बस्तर डिवीजन और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स की वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक जमावड़ा है। इस सूचना पे सर्चिंग गश्त पे टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से। दांतेवाड़ा डीआरजी थी, नारायणपुर डीआरजी थी, एसटीएफ, सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले। और कल दोपहर से लगातार और जबरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया। और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदे एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीजन के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। हम लोग ऑपरेशन किए हैं वहां पर जो एक तो पूरी बस्तर डिविजनल कमेटी है नक्सलियों का, वो ऑपरेट करता है। और उन्हीं के साथ में जो है कि यहाँ पर जो है पीएलजीए की कंपनी नंबर 6 यहाँ पर जो सक्रिय है। और उनकी अगर दोनों मिलाकर अगर हम अनुमान लगाएं, एक अनुमानित संख्या, तो कम से कम 100 से जो 150 की संख्या उनकी है पूरी बस्तर डिवीजन में। और उसी फॉर्मेशन के साथ जो है हमारा फोर्स का जो इनकाउंटर हुआ था। दिनांक 3 अक्टूबर को अबुजमाड़ क्षेत्र, जो कि जिला दंतेवाड़ा एवं जिला नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पर से जिला दंतेवाड़ा से डीआरजी एवं बस्तर फाइटर तथा जिला नारायणपुर से डीआरजी और एसटीएफ का संयुक्त बल नक्सल गश्त सर्च अभियान हेतु रवाना किया गया था कि कल दिनांक 4 अक्टूबर को लगभग दोपहर के समय ग्राम थुलथुली के जंगल पहाड़ी क्षेत्र, जो कि थाना बारसूर जिला दंतेवाड़ा तथा नेंदूर ग्राम के पहाड़ी जंगल, जो कि थाना ओरछा जिला नारायणपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दोपहर में नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई तथा कल शाम तक मुठभेड़ जारी रहा। और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद आसपास के एरिया में
सर्च अभियान चलाया गया। इस सर्च మావోయిస్టులతో జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్ లో ప్రధాన మావోయిస్టులు అగ్రనేతలందరూ కూడా హతమైనట్టుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో దాదాపుగా 36 మంది హతమయ్యారని, దీన్ని ఇంకా ప్రధాన అగ్రనేతలు ఎవరు ఉన్నారా తప్పించుకున్నారా అన్న విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులు ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేయటం లేదు. అయితే 40 మంది దాకా మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్టుగా కూడా సమాచారం అందుతోంది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు. రవి, విజయ చంద్రిక, మావోయిస్టుల కంచుకోట అబూజ్మన్ లో భారీ ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది. దండకారణ్యం స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ టార్గెట్ గా భద్రతా బలగాలు నిన్న కూంబింగ్ చేస్తున్న పరిస్థితిలో దంతెవాడ నారాయణపూర్ జిల్లాల సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా కూంబింగ్ ఎదురుకాల్పులు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఎదురుకాల్పుల్లో మావోయిస్టులకు సంబంధించి దండకారణ్యం స్పెషల్ జోనల్ కమిటీకి సంబంధించి మొత్తం 36 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్టుగా కొద్దిసేపటి క్రితమే దంతెవాడ ఎస్పీ గౌరవరాయ్ ప్రకటించారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆపరేషన్ ఖగార్ పేరుతో దండకారణ్యంలో మావోయిస్టులను ఏరివేసేందుకు గత 8 నెలలు కూడా పెద్ద ఎత్తున వరుస ఎన్కౌంటర్లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఏప్రిల్ 16న కాంకేర్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో 29 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. నిన్న జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో 36 మంది చనిపోయారు. ఇది అతి భారీ ఎన్కౌంటర్. కీలక నేతలు ఉన్నారా లేదా అనేది కూడా ఇంతవరకు మావోయిస్ట్ పార్టీ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు, పోలీసులు కూడా ఇంకా ప్రకటన చేయలేదు. విజయ చంద్రిక, థ్యాంక్ యూ రవి. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి నిన్న జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్ లో అగ్రనేతలు ఉన్నారా లేదా అన్న విషయం కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. దాదాపుగా 40 మంది మృతి చెందినట్లుగా సమాచారం అందుతోంది. మిలిటరీ కమిషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆసన్న ఉన్నట్లుగా కూడా వినిపిస్తోంది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నవీన్ లైవ్ లో అందిస్తారు. నవీన్. విజయ చంద్రిక, ఛత్తీస్గఢ్ లో జరిగినటువంటి భారీ ఎన్కౌంటర్లో కీలక నేతలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే నంబల్ల కేశవరావు అంటే కేంద్ర కమిటీ కార్యదర్శి అయితేనేమి, తర్వాత మిలిటరీ ఇన్ఛార్జి కూడా ఆసన్న కూడా ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఉన్నట్టు మనకు సమాచారం అందుతోంది. అయితే ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ దంతెవాడ నారాయణపూర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక అబూజ్మడ్ అటవీ ప్రాంతంలో దాదాపుగా ఒక క్యాంపులో 120 మందికి పైగా మావోయిస్టులు సమావేశమైనట్టు పోలీసులకు నిఘా వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందినట్టు తెలుస్తుంది. అయితే ఆ సమావేశం కేంద్ర కమిటీ సమావేశంలో దాదాపుగా 120 మంది నేతలు పాల్గొన్నట్టు సమాచారం అందుతుంది. ఈ 125 మంది అక్కడ సమాచారం అయినట్టు పోలీసులు నిఘా వర్గాల ద్వారా తెలుసుకొని దాదాపుగా 3500 మంది 5 జిల్లాలకు సంబంధించి 3500 మంది పోలీసులు ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నట్టు సమాచారం అందుతుంది. 5 జిల్లాలు దంతెవాడ, నారాయణపూర్, సుక్మా, తర్వాత ఈ విధంగా మొత్తం సమీప ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 5 జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి భద్రతా బలగాలు ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నట్టు సమాచారం అందుతోంది. అయితే వీళ్ళనందరినీ కూడా చుట్టుముట్టి ఒక్కసారిగా దాడి చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ఇంకా ఇప్పుడు అధికారులు ప్రకటిస్తున్నటువంటి దాన్ని బట్టి ఇంకా సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోందని చెప్తా ఉన్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఎవరు మృతి చెందారనేటువంటిది ఇటు పోలీసులు చెప్పడం లేదు, అటు మావోయిస్టు పార్టీ నుంచి కూడా ప్రకటన విడుదల కాలేదు. ఎందుకంటే మావోయిస్ట్ పార్టీ ఇప్పుడే ఇంత త్వరగా ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల నుంచి కోలుకునే దానికి సమయం పడుతుంది. కానీ కీలక నేతల ఆచూకీ లభ్యం కానట్టుగా తెలుస్తోంది. కీలక నేతల ఆచూకీ అసలు ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, కేంద్ర కమిటీ కార్యదర్శి కావచ్చు, ఆసన్న కావచ్చు, వీళ్ళంతా ఎక్కడున్నారు అనేటువంటిది ఇంకా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది. ఇటు మావోయిస్ట్ పార్టీ క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదు, అటు భద్రతా బలగాలు కూడా ఇంకా గుర్తించలేదు అని చెప్తా ఉన్నారు. అయితే చనిపోయిన దాంట్లో కీలక నేతలు ఉన్నారని మాత్రం పౌర హక్కుల సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫోటోలు రిలీజ్ చేయాలని పౌర హక్కుల సంఘం నేతలు అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మావోయిస్టు పార్టీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున అంటే మావోయిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర బలగాలు అయితేనేమి అంటే అమిత్ షా, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా 2026 వరకు మావోయిస్ట్ పార్టీని మొత్తం కూడా అంతమొందిస్తామని అమిత్ షా ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో ఆపరేషన్ ఖగార్ చేపట్టారు. అందులో భాగంగానే మావోయిస్టుల పైన విపరీతమైన ఆపరేషన్లు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఆపరేషన్ ఖగార్లో భాగంగా దండకారణ్యంలోని అబూజ్మడ్ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా స్వాధీనం చేసుకోవాలని భద్రతా బలగాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఆ మేరకు అక్కడ కొన్ని క్యాంపులు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దండకారణ్యం
దండకారణ్యంలో ఇప్పటి వరకు భద్రతా బలగాలు వెళ్ళని చోటుకు కూడా వెళ్తూ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ. ఎందుకంటే అక్కడ మావోయిస్టు అబుజ్మాడ్ అంటేనే కొంత సమాంతర పాలన ఉంటుంది, ప్రభుత్వానికి సమాంతరంగా మావోయిస్టులు ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ గూడాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మావోయిస్టులకు సహకరిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మావోయిస్టులు అక్కడ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలిగారు. ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా అబుజ్మాడ్ దండకార్యంలోనే మావోయిస్ట్ పార్టీ చేస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఇవాళ నిన్న మావోయిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కీలక నేతలంతా కూడా 120 మందితో కూడినటువంటి కీలక నేతల బృందం అక్కడ సమావేశమైంది. ఆ సమావేశమైనప్పుడు దాదాపుగా మావోయిస్ట్ పార్టీ కీలక నేతలు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు ఎవరు ఉన్నప్పటికీ 4-5 అంచెల భద్రత ఉంటుంది. ఆ భద్రతను కూడా పోలీసులు మొత్తం కూడా వాళ్ళను తుదముట్టించినట్టు తెలుస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే 40 మంది అని తెలుస్తుంది. ఇంకా మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇంకా కీలక నేతలను గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. విజయచంద్రిక, థ్యాంక్ యూ.